السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لوگ کم ہو گئے ہیں، پورے لوگ شاید روز جوائن نہیں ہوتے، آج 10 لوگ ہی ہیں۔ جی، تو کل پڑھایا گیا تھا زبر لوگوں کو کہ زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے، اس کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، کس طرح سے آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں؟ تعذبت 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 جی زبر جی، اس طرح سے پہلے جو مخرج اس کا بتایا گیا تھا، جو اس کا قاعدہ جو بتایا گیا تھا، وہ میں پوچھتا ہوں اس سے، محمد عاطف انصاری کون ہے؟ ابو عباد احمد،
ابو عباد. جی بھائی اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو. نہیں. ساجدہ وسیل. جی لبیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو پڑھ لیتی ہیں نا آپ؟ جی جی. ہاں تو زبر کا قاعدہ ذرا پتہ رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبر بسم زیر الله پیش. الرحمن الرحيم. زبر زیر پیش اور کو حرکت کہتے ہیں. آ رہی ہے ہاں جی میری آواز آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کے ساتھ کسی اور کا مائک چالو ہے تو وہ اپنا میوٹ کر دیں. نشاط فاطمہ. زبر جی زیر پیش جزاک. کو حرکات کہتے ہیں. جی سرعت کے ساتھ ہاتھ کی انگلی کھولنا یا بند کرنا جتنی دیر کو حرکات کہتے ہیں. ہاں زبر زیر پیش ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے. زبر جی زیر پیش پہچان کریں. جی الف ہمیشہ ہاں حرکات و سکون سے خالی ہوتا ہے. جی اگر الف پر حرکات یا سکون جزم آئے تو حمزہ ہو جاتا ہے. جی زبر کا قاعدہ اجزا اس طرح کریں جیسے حمزہ کے اوپر زبر کی حرکات ہے. حرکات کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. جی زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. جیسے حمزہ زبر اب. حمزہ زبر حمزہ جیسے زبر. جی الف الف حمزہ زبر حمزہ. حمزہ زبر. جی بتایا گیا تھا نا کہ جب اس پہ زبر زیر پیش یا ان میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے گا تو وہ حمزہ نہیں رہ جائے گا. حمزہ تب پڑھا جائے گا جب وہ خالی ہو. جب اس پہ کچھ نہ ہو. جب حمزہ وہ الف پڑھنا ہو الف تب پڑھا جائے گا جب وہ خالی ہو. اگر اس پہ کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جائے گا. وہ الف نہیں رہے گا. جی جی. جی جی جیسے حمزہ زبر ہم. جی صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. اور کے بعد مائک سب لوگ نہ چالو رکھیں. جس سے میں بولوں وہ اپنا مائک اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر آوازیں آتی ہیں تو. جی تبسم ممتاز. جی آپ تک آواز جا رہی ہے میری؟ تبسم ممتاز. جی ابھی میں جوائن ہوئی. کوئی پڑھنے کے بعد پڑھتی میں پھر اچھا اچھا. نیکسٹ پڑھتی. ٹھیک ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. فرحانہ. السلام گلفزا. علیکم. فرحانہ ہاں فرحانہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں جب سب سے جی وقت نہیں. زبر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ہاں زبر جیسے الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو الف کیا ہو جاتا ہے؟ اگر الف کے حرکت اوپر مینس زبر زیر پیش کوئی. جی ہاں جی جی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. الف کے جی اوپر جی اگر زبر آ جائے تو اس کی آواز جی آ کی ہوتی ہے. الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا. وہ الف کے اوپر اگر حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہ جاتا. وہ الف سے بدل کر وہ حمزہ ہو جاتا ہے. پھر وہ الف جی نہیں ہوتا. جی جی یہ چیز ہے نا. الف ایسے ہے اگر خالی جو آپ نے پڑھا حروف تہجی جو ہم پہلے سبق میں پڑھے الف با تا تا اس میں الف الف ہے. لیکن یہاں الف کے الف اوپر پر حرکت ہے زبر ہے. ہاں پھر آگے جب آپ پڑھیں گے تو زیر آئے گا. پھر آگے پڑھیں گے تو پیش آئے گا. ہاں اسی طریقے سے
जज्म यानी साकिन जो है वो आएगा। तो कोई भी हरकत इनमें से अलिफ के ऊपर या नीचे कहीं भी कुछ भी अगर हरकत आ जाएगा तो वो हमजा हो जाएगा, फिर वो अलिफ नहीं रह जाएगा, फिर उसे जी हमजा ही पढ़ा जाएगा। जी। जी जी। हाँ, तो अलिफ की आवाज ऊपर को, मतलब जबर की आवाज ऊपर को जबर की जाती है, आवाज ऊपर अलिफ होती है, के ऊपर जेर की आवाज हमजा नीचे हो को गया। जाती है। जी। हाँ, इसको खींच कर पढ़ना है जेर, जबर जेर को। जी नहीं, एक हम्म। जबर और जेर पेश हाँ, तीनों की आवाज जल्द पढ़ते हैं, जल्द निकलती है। जितनी देर हम एक हाथ खोलकर बंद करते हैं उतना। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी वालेकुम। नाजिया। जी उस्ताद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप थे कल क्लास में? जी उस्ताद। जी, तो हाँ बताया गया था कल ये जबर जेर पेश का कायदा। जबर जेर पेश को कितना खींच कर पढ़ा जाएगा? एक हरकत के बराबर पढ़ना चाहिए सर। एक हरकत के बराबर। एक हरकत की मिकदार कितनी होगी, कैसे पता चलेगा? हमारी उंगलियों को मूंछ कर मतलब खो ऐसा। हाँ, हाँ, किताब में जैसे एक मिसाल देकर समझाया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, कि हाथ की उंगली खोलने बंदने में जितना वक्त हाँ, लगता है, खोलने कितना बंद करने मेरे में ख्याल जितना से टाइम सेकंड भी हो। लगता है उतनी हाँ, मिकदार तक जबर जेर पेश को खींच कर पढ़ना। बस, जी उतना ही। जी जी। जबर की आवाज किधर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर ऊपर जाती है, को या फिर जाती है। ऊपर जी, को जाती ऊपर को जाती है। अलिफ हमजा कब होता है? है। उसके ऊपर हरकत यानी जबर जेर पेश की कोई हरकत आ जाए तो अलिफ हमजा हो जाता है। जी, उसको हमजा ही पढ़ा जाएगा, फिर दो हमजा हो जाएंगे ना, एक अलिफ जो हमजा हुआ, एक हमजा तो पहले से है। हाँ हाँ, तो हाँ फिर हाँ अब उस्ताद। हो दो जाएगा। उस्ताद। वैसे उसको जब कुरान में पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरत तो नहीं है अलिफ है कि हमज़ा है क्या है, लेकिन जब उसे कभी जैसे हिज्जे करना हुआ, हाँ जोड़ना हाँ हुआ एक दूसरे से, तो वहाँ याद रखना है कि अलिफ व हमज़ा हो जाएगा। दोनों की आवाज़ सेम रहती है, सेम इसमें कोई। जी जी। थोड़ा सा पढ़कर बताएं आप, अलिफ ज़बर पर वही जो है हमज़ा ज़बर बा ज़बर बद। हमजा जबर बा जबर ब ता जबर त सा जबर स जीम जबर ज हा जबर ह खा जबर ख दाल जबर द राल जबर र रो जबर र जा जबर ज सीन जबर स शीन जबर श صاد जबर स ضاد जबर द तो जबर त ज़ो जबर ज आइन जबर गईन जबर ग फा जबर फ कॉफ जबर क काफ जबर क लाम जबर ल मीम जबर न नून जबर न वाव जबर व हा जबर ह हमजा जबर या लाइन भी जबर रखना। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तानिया फिरदौस। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, अलिफ हमज़ा कब होता है? जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है, यानी कि जिस अलिफ पर कोई हरकत हो तो वो हमजा कहलाता है। जी जी, जैसा यहाँ से पढ़े आप, आइन जबर गैन जबर ग, इस तरह से पढ़े इसको कुछ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन जबर आ, गौइन जबर गौ, फा जबर फा, कॉफ जबर कौ, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हमजा जबर आ, या जबर या। जी, जैसा कि
निशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबर का कायदा पढ़ें आप। जी, जबर का थोड़ा कायदा। जबर का कायदा। हाँ ज- जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। नहीं, जी। जी, जबर जेर पेश को जरा भी ना खींचना है, सिर्फ उसे एक हम्म। उंगली, यानी कि एक उंगली को खोलने को जितना टाइम लगता है उतना खींचना है। जी और अलिफ हमेशा खाली रहता है। जब अलिफ के ऊपर हरकत आ गई तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा हो जाएगा। जी, जज़ाकल्लाह। ये ये पढ़कर सुनाना जानना, है क्या? नहीं नहीं ठीक है, इतना जरूरी है, काफी है। अब असल में सबसे फिर नहीं सुना जा सकता, सबसे पढ़ाया जाए, जैसे वक्त लिमिटेड होता है ना, तो उसमें जिससे जरूरी समझा जाएगा। और बाकी लोग तो ज्वाइन हैं, सब लोग सुन रहे होंगे। हाँ, तो एक एक करके नंबर सबका आएगा, आज किसी का नहीं आया तो कल किसी का आएगा। तो इसमें ये ना सोचें कि हमें हमसे नहीं पूछा जा रहा है, इससे पूछा जाएगा। तो इसमें इतना जोर देने की जरूरत इसलिए भी है कि कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हम्म, हैं। कुरान, जी, हाँ, जब हम आप सुनते होंगे कुरान किसी कारी का, किसी हाफिज का, मोबाइल में, यूट्यूब वगैरह पर, तो कितना जैसे हम्म, खूबसूरत लगता है ना सुनने में। और उसी के मुकाबले में आप किसी आम आदमी का कुरान जिसने तजवीद नहीं सीखा है, आप दोनों को कंपेयर करें तो कितना फर्क होता है कि नहीं? जी, होता जी, है। बहुत ज़्यादा फर्क होता है, हाँ जी, बहुत हम्म, फर्क होता है। और इससे सुनने वाले को भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कोई एक अच्छा हाफिज हो जो तजवीद के साथ बेहतरीन, आवाज मैटर नहीं करता, आवाज अल्लाह की देन है, किसी की अच्छी होती है, किसी की कुछ नॉर्मल होती है, लेकिन अगर तजवीद अच्छा है, कहाँ कितनी मिकदार में किसको खींचना है किसको नहीं खींचना है, किस मखरज को कैसे अदा करना है, अगर इन हिसाब से अगर कुरान पढ़ा जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर नमाज पढ़ाने वाला नमाज पढ़ाए तो पीछे मुक्तदियों को भी बोरिंग नहीं होती, वो कोई मसला नहीं होता, वो चाहते हैं कि लंबा पढ़ें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसी के मुकाबले में अगर सही से कोई तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ रहा है तो इंसान को लगता है कि जल्दी, जितनी जल्दी नमाज खत्म हो या जितनी जल्दी तिलावत खत्म हो, हाँ, ताकि इंसान अपने काम को लौटे। तो इसलिए बहुत जानना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कुरान बेहतरीन आवाज़ में पढ़ा जाए। और सहाबी में भी एक दो सहाबी ऐसे थे कि जो कुरान बहुत बेहतरीन पढ़ा करते थे। हाँ, तो अल्लाह के नबी उनसे कुरान पढ़वा कर सुना भी करते थे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ किसको कितना खींचना है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचना है, बहुत ज़्यादा इसको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा, जैसे अलिफ है ना, हाँ, पर इतनी मकदार में। हमजा, हमजा जबर अ, बा जबर ब, हम्म, ता जबर त, ता जबर त, जीम जबर ज, हा जबर ह। हाँ, इस तरह अगर मैं ऐसे अगर पढूं, अ, ब, त, त, ज, ह, ख, द, इस तरह से ना, हाँ, जी, इस तरह से बिल्कुल हाँ, इसी तरीके से आ, आगे बढ़ाएं, पेज देखें नीचे क्या लिखा हुआ है।